Είμαστε οι τρεις διοργανωτές, δηλαδή είναι ο Δήμος, ο Δήμαρχος, ο Αλέκος Ολιβέρης, είναι το Πανεπιστήμιο που μπορεί να μην είναι όχι πρίτανης, Κοσμήτωρας ακόμα ο Ανδρέας, ο μαθηματικός, αλλά είναι ο άνθρωπος που πραγματικά με βοήθησε αφάνταστα. Ανδρέας, το άλλο. Παπασταλούρος. Βλέπεις, οι δημοσιογράφοι μπορεί να σε τυφεκίσουν. Να σας καλωσορίσω κι εγώ. Για όσους δεν με ξέρετε, είμαι ο Δήμαρχος της Δυτικής Σάμου. Είναι τιμή μεγάλη για την πόλη μας και για το Δήμο μας αυτή η εκδήλωση που ήδη ξεκίνησε από χθες. Όταν ο αγαπητός φίλος Βασίλης Βαφέας, τον οποίον έχουμε μια προσωπική σχέση εδώ και 40 χρόνια θα έλεγα, μας συνδέουν κοινά πράγματα, μας συνδέει μια φυσιογνωμία. Ένας παλιός δήμαρχος, εδώ, ο οποίος ήταν και ο μέντοράς μου, συγγενής του Βασίλη. Από εκεί λοιπόν γνωριστήκαμε και από εκεί έχουμε τις σχέσεις και τις φιλίες μας. Όταν λοιπόν ο Βασίλης μας είπε ότι έχω αυτή τη σκέψη, δηλαδή να φέρω στη Σάμο και συγκεκριμένα στο Καρλόβαση το πρώτο μεσογειακό φεστιβάλ ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, εγώ το είδα με ενθουσιασμό και λέω μακάρι να γίνει. Το προσδιορίσαμε και χρονικά, να μην είναι και μέσα στο καλοκαίρι που υπάρχει ένας οριμαγδός από επισκέπτες, όπου να πηγαίνω ερχόμαστε. Είναι κατάλληλη πιστεύω η εποχή και καλός καιρός και καλή εποχή. Οπότε ξεκίνησε χθες και με χαρά είδα ότι έχει τεράστια επιτυχία, όχι μεγάλη, τεράστια επιτυχία και στη μια εκδήλωση και στην άλλη. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω στην Σάμο, στο φεστιβάλ. Εκ μέρους της Σχολής Θετικών Επιστημών είναι μεγάλη η χαρά και η τιμή να συμμετέχουμε κι εμείς στη διοργάνωση αυτού του φεστιβάλ. Thank you so much for this opportunity to present, let's say, first Film O'Clock International Festival, which is a festival who received a lot of a huge help from Mr. Vasilis Vafeas since the birth of the festival in 2021, and it grew. Now we will organize the 4th edition. What is, let's say, specific with this festival, that it's named Film O'Clock, that even if we live in different countries and cities, we can enjoy watching the same film at the same time. The 4th edition will take place at the end of February, beginning of March, and it will be in 7 countries, of course in Greece as well. It has this specific of heritage film screenings, but also we add a layer of new contemporary shorts. So very soon we will open the call for the international short film competition, and it will be also a great support from your side if you can promote this call as well to the Greek filmmakers. But what we want to introduce to you today is also the new project that we have. It's a collaborative film museum and heritage film festival, Cine Euro Connect, which is part of the projects under the umbrella of Timișoara Cultural European Capital. I only have one actually. I was wondering whether the film that you're inviting in the Film Festival are documentary films or fiction films, or both? This is a very interesting question, and thank you so much, because our committee of curators, including me, we believe the stories could be said also in documentary, also in fiction, and even animation. So we invite to all genre. Yes, thank you.
Kalispera. Kalimera, Kalispera. Benim adım Enis Rıza. Ben Türkiye'deki belgesel sinemacıyım, belgesel film yönetmeniyim. Belgesel hayatımıza 1967'de Türkiye'de genç sinema hareketini kurarak başladık. 3. sinemaya bağlı olarak. Hello, my name is Enis Rıza. His name is Enis Rıza. And he's a documentary filmmaker. And he started making documentaries in 1967 as part of the new cinema movement in Turkey. Dinozor diyorlar yani bana. 1997'den itibaren de Türkiye'de belgesel sinemacıları örgütleyecek bir konferansla yolumuza devam ettik. Bu konferansa bağlı olarak da Türkiye'de 1001 Belgesel Film Festivali başlığı altında Uluslararası Belgesel Film Festivali düzenlemekteyiz. Son 1-2 yıldır Türkiye'deki konjonktür durumundan dolayı bu festivalimiz aksadı. Since 1997, we have been making this documentary activities under the conference. With the conference, we started a festival. It's called 1001 International Documentary Film Festival. But in the recent years, due to funding issues, we haven't been able to make the festival. Enis'in söyledik, merhaba, Ebru ismim. Ben de belgesel Sinemacılar Birliği kurulduğundan beri, 97'den beri belgesel film yapıyorum Enis'le birlikte. She's also, since 1997, making documentary films with Enis Rıza. Since 97, they've been working together. Maalesef o coşkulu ve hareketli günleri bugün Türkiye'de yaşayamıyoruz. Festivallerimiz, kültürel etkinliklerimiz ve konserlerimiz yasaklanıyor. Filmlerimiz de öyle. But we no longer enjoy the vibrant cultural atmosphere in Turkey anymore because we have our festivals banned, we have our concerts banned, we have our films banned. I think in the world today, all our political and social problems are starting to look very similar. We are facing with the same political dynamics. So I think in order to overcome these issues, we have to collaborate because we are neighbors, and from climate change to these other to migration and many other problems we are facing together. So I think this kind of collaboration and exchange is extremely important to overcome these problems. It's with great pleasure being invited to the festival by my friend and called brother, Vasilis Vafens, who gave me the opportunity and honored me with the selection of this film to be screened a couple of times in various festivals, beginning with his previous festivals and also in Greece in general and abroad. Αυτό που είναι σημαντικό
για μένα είναι ότι αυτή η ταινία έχει να κάνει με τη συλλογική μνήμη. Η πληγή της Κύπρου, του κυπριακού θέματος, της εισβολής κατοχής, είναι μια πληγή η οποία είναι ακόμη ανοιχτή, δυστυχώς. Και εύχομαι η ευχή των φίλων και συναδέλφων Τούρκων είναι ναι, επιτέλους, οι διάφορες χώρες μεταξύ τους να συνεργαστούν για να βρεθούν κάποιες λύσεις μέσα σε ένα λογικό, ένα εφικτό και ένα αδελφικό πλαίσιο. Γιατί όντως η Μεσόγειος πρέπει να ενώνει. Να ευχαριστήσουμε τους διοργανωτές, το Δήμο, το Πανεπιστήμιο, τον Ερμία και τον κύριο Βαφέα, και θα πω κάτι για να κλείσω την ομιλία μας εδώ, το πέρασμά μας, σχετικά με όλα που ακούστηκαν από την τουρκική πλευρά, από την κυπριακή πλευρά, από τη Ρουμανία, πού πάει η κοινωνία και τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μας. Musicalement autre είναι το φιλμ που θα δείτε αύριο στις 8:45. Musically different in English. Tu veux raconter l'histoire peut-être? Είναι μια εξαιρετική συνάντηση που είχα πριν από 8 χρόνια με έναν αυτιστικό και σχιζοφρενή πιανίστα, ο οποίος έμεινε 27 χρόνια εσόκλειστος χωρίς πιάνο σε ψυχιατρικές κλινικές και νοσοκομεία, και κάνοντας μια sur mesure, κατά κομμένη και ραμμένη συνοδεία απάνω του, συνοδεία όχι μουσική, συνοδεία και κοινή ζωή 8 χρόνων, προσφέροντας 15 πιάνα, βγάζοντάς τον για πρόβες, για εκδηλώσεις. Παίξαμε στο Radio France και κατάφερε να φύγει από το πλαίσιο το ψυχιατρικό. Αυτό είναι το αντικείμενο, είναι μια εξαιρετική ιστορία. Για πρώτη φορά θα πάρει αεροπλάνο και θα έρθει για συναυλίες στην Ελλάδα στα τέλη Οκτωβρίου και θα βγει από τη χώρα. Κάλεσα τον άλλο φίλο και συνεργάτη, τον Νικολά τον Μωυσάκη, να κάνει αρχικά μια ταινία μικρού μήκους, ένα ρεπορτάζ. Και κυρίως ήταν ως προς τη ζωή, ως προς το θαύμα του Jean-Pierre Dussert, του πιανίστα αυτού. Και ο Νικολά θα δείτε τι είπε και που καταλήξαμε να είναι μια ταινία 1,5 ώρας. So I'm Nicolas Moisakis. I'm a French a film director of Musically Different, Musicalement Autre in French, and I'm half Cypriot, half from Crete, but I was born in Paris. And she is married French. Oh, yeah, I'm with the French. I'm international. Yeah, and the movie is about the true story of Jean-Pierre Dussert, which is autistic, schizophrenic, and virtuoso in piano. And he spent 27 years in hospital without piano, without playing, but he was playing on the table. He was playing in his mind, and so he met George Nikolaidis because George is a philanthropic person, activist who helps people with different abilities to how can we tell it, to be more social, to be more recognized by the society. Εγώ πέρα από το θέμα της σκηνοθεσίας είχα ασχοληθεί και έχω μεγάλο πάθος με το ραδιόφωνο και με το μικρόφωνο. Άκουσα λοιπόν, μου έπεσε στα χέρια από το Μετρόπολης ο δίσκος της Γιώτα στη ζωή. Τη Γιώτα την είχα σαν όνομα, την ήξερα.
Εμένα μου αρέσει η παραδοσιακή μουσική, η παραδοσιακή μουσική όμως. Λοιπόν, όταν άκουσα αυτό και άκουσα ένα τραγούδι που λέγεται Ναυτόπουλο, που δεν τους το είπα καθόλου, δεν τους έχω πει ακόμη, δεν έχω τρελαθεί. Γιατί έπαιξε σε μια σχολική γιορτή και τρελάθηκα. Και τρελαθήκαν και τα παιδάκια, το Ναυτόπουλο, το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, βρεθήκαμε κάποια στιγμή τυχαία με έναν κοινό μας φίλο και της έκανα την πρόταση. Λέω, διαβάζοντας το βιογραφικό της και από τις πληροφορίες που είχα, μεγάλη προσωπικότητα, με χαμηλό προφίλ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Δεν θα σας πούμε πολλά πράγματα. Οι περισσότεροι ξέρετε τις ταινίες του Σφίκα, έτσι κι αλλιώς. Αυτή η ταινία που θα παιχτεί, η αναμονή δηλαδή, είναι η δεύτερη ταινία μικρού μήκους, γυρισμένη το 1963. Σε αυτή την ταινία ο Σφίκας έχει στήσει τη μηχανή και παρακολουθεί έναν εργάτη, μπογιατζή, ασπριτζή, στην οδό Αθηνάς που περιμένανε παλιά τη δεκαετία του 60 να περάσει κάποιος να τους πάρει για να κάνουν κάποια μερεμέτια κλπ. Αυτός ο άνθρωπος είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ για πολλές μέρες εκεί, δεν το παίρνει κανένας και τελειώνει εκεί η ιστορία αυτού του ανθρώπου. Είναι μέσα στα πλαίσια του Μεσογειακού Φεστιβάλ που είναι για την εργασία.